आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मु ऋषिता। प्रथमे मुख्य खबर। फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे पवित्र पणा संक्रांति और ओडिया नववर्ष सह बाबा साहेब आंबेडकर जयंती पालित। आसंता 17 तारिख रे केंद्र शासक और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ओडिशा गस्तरे आसिबे। घटगाँ तारिणी मंदिर उन्नतीकरण पाई 215 कोटी टंकार अनुदान घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। 16 तारिख रु जुक्त 3 नामलेखा आवेदन एवं जुलाई 10 सुधा पाठपढ़ा आरंभ हेबो। अमरनाथ यात्रा पाई आसंता 3 तारिख रु पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हेबो। मुंबई आतंकवादी घटनार अन्यतम मुख्य षड्यंत्रकारी हुसेन राणांकु जेरा आरंभ। गतकाली आईपीएल खेल रे लखनऊ सुपर जायंट्स को परास्त कला चेन्नई सुपर किंग्स। एवं आसंता 20 तारिख पर्यंत उपकूल ओडिशा रे काल बैशाखी वर्षा हेबा पाई सूचना देले आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। एबे संपूर्ण खबर। गतकाली फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे पवित्र पणा संक्रांति एवं बाबा साहेब आंबेडकर जयंती पालित होई जाइछि। विश्वविद्यालयर कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी एही कार्यक्रम रे अध्यक्षता करिथिले। गतकाली फकीरमोहन विश्वविद्यालय रे पवित्र पणा संक्रांति एवं बाबा साहेब आंबेडकर जयंती पालित होई जाइछि। विश्वविद्यालयर कुलपति प्रोफेसर संतोष कुमार त्रिपाठी एही कार्यक्रम रे अध्यक्षता करिथिले। विशिष्ट अतिथि भावे प्रोफेसर जयंत कुमार महापात्र एवं सम्मानित अतिथि भावे डॉक्टर लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जोग देइथिले। विश्वविद्यालयर कुलसचिव कुकुमीना दास और स्नातकोत्तर परिषदर अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर बेहेरा प्रमुख जोग देइथिले। एही अवसर रे आयोजित होइथिबा विभिन्न प्रतियोगिता रे कृति प्रतियोगी माननकु मानपत्र प्रदान करा जाइथिला। एही कार्यक्रम को प्रोफेसर डॉक्टर देवाशीष पात्र संचालन करिथिले एवं डॉक्टर पवित्र मोहन नायक धन्यवाद अर्पण करिथिले। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्री नितिन गडकरी एप्रिल 17 रे दिनिकिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती। पूर्वतन मुख्यमंत्री डॉक्टर हरेकृष्ण महताब को जन्म जयंती पालन अवसर रे रेभेन्सा विश्वविद्यालयर इतिहास विभाग पक्षरु एही उत्सव आयोजन करा जाइछि।
ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡ଼କରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଠାରୁ ଶ୍ରୀ ଗଡ଼କରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମା ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 215 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତଥା ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଗତକାଲି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ସାମିଲ କରିବା ସହ ଏହି ପୀଠର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିକାଶ କିପରି ଜଲ୍ଦି ହେବ ସେ ନେଇ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ 2 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍, ଏମ୍ଏଡ୍, ବିଏଚ୍ଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି 2025-26 ନିମନ୍ତେ ସ୍ନାତକ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସ୍ନାତକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କମନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଆଧାରରେ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମ୍ସ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ସୋମବାରଠାରୁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଅମରନାଥ ସ୍ଥିତ ବରଫଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଜାମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପହେଲଗାଁଓ କିମ୍ବା ବାଲତାଲ ରାସ୍ତାରେ ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ରହିବା ସହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏନ୍ଆଇଏ ହାଜତରେ ଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତାହାୱର ହୁସେନ ରାଣାକୁ ଦିନକୁ 8ରୁ 10 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଜେରା କରାଯାଉଛି। ଜେରା ସମୟରେ ରାଣା ଏନ୍ଆଇଏକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ରାଣାଙ୍କୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣର ଅନ୍ୟତମ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଡେଭିଡ୍ କୋଲମ୍ୟାନ୍ ହେଡ୍ଲି ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଟେଲିଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାବଦରେ ରାଣାକୁ ପଚରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା IPL T20 କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲି ଏକନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା 30ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 5 ୱିକେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 166 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ 5 ୱିକେଟରେ 168 ରନ୍ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆଜି IPLରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଓ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହୃଦଘାତ, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ଏବଂ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନତା ସମ୍ପର୍କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହୃଦଘାତ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆଘାତ ରୋଗ ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭାରତରେ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ 108ରୁ 172 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ।
ବିଶେଷକରି ପୁରୁଷମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ, ମଧୁମେହ ରୋଗ ଥିଲେ ଏବଂ ଧୂମପାନ କରୁଥିଲେ ହୃଦଘାତର ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଥକ୍କା, ଅନବରତ ଝାଳ ବୋହିବା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଆଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ହୃଦଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି ବିଭିନ୍ନ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ଏବଂ ଏହା ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼େ। ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।